إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله صلوات صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور پھر بھی ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی محمد آج یکم جمادی الثانی اور کل 2 اور 2 کی جو رات آ رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ سیدہ پاک کی شہادت کی رات ہے میں اسی حوالے سے 18واں پارہ سورہ نور کی 35 نمبر آیت میں نے تلاوت کی میں قرآن سے ہی ایک بحث کرنا چاہتا ہوں کسی کتاب سے نہیں کسی تاریخ سے نہیں فلسفہ منطق علم بیان نہیں قرآن ان 14 کے بارے میں کیا کہنا چاہتا اور یہ جو نسل امامت ہے اس نسل امامت کا مرکز کون ہے اور مادن کون ہے مادن عصمت کون ہے مادن امامت کون ہے اور مرکز امامت کون ہے اور وہ میں قرآن سے ہی آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں قرآن صرف قرآن اس نسل امامت کے اجراء کے لیے توحید ارشاد فرما رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے لیکن پورے قرآن میں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے انتہائی حساس آیت ہے پورے گجرات میں آپ کی روز ہی مجلس ہوتی ہے میرے خیال ہے جب تک مجھے بھی 30-40 سال ہو گئے یہاں آتے ہوئے اس آیت کریمہ پر سوائے میرے کسی نے پڑھا نہیں یا آپ نے سنا ہو تو فرمائیں آخر آپ بھی تو سامعین ہیں اس آیت کہ نہیں پڑھا ہی نہیں کوئی پڑھنے کی ہمت ہی نہیں کرتا چونکہ اس میں کچھ مطالب ایسے ہیں جب تک انہیں سمجھا نہ جائے حقیقت سامنے آتی نہیں سمجھداری میرے بھائی میں چاہتا ہوں ابھی آپ کے سامنے بحث کرتے جو حقیقت ہے انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں جتنی میری علمی وسعت ہے اس کے مطابق آپ تک بات کو میں پہنچانا چاہتا ہوں خالق ارشاد فرما رہا ہے ایسی صلوات پڑھیں جیسے لائق صلوات قرآن پہلی لفظ جو صرف فرما رہے
فرما رہا ہے کہ اللہ ہو، اللہ ہے. گل سمجھ آئی؟ اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ ہے. اللہ ہے نا. جب اللہ ہے اور یقیناً ہے، اے اللہ تو خود کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے اپنا اللہ منوا کے کچھ اور بھی منوانا چاہتا ہے. یہ اور نہیں فرمایا ہے. اللہ اپنے آپ کو منوا کے کچھ اور ہیں جنہیں وہ منوانا چاہتا ہے. فرمایا پہلے مجھے اللہ مان لو، پھر جب میں ان کی کچھ فضیلت بیان کروں گا سمجھ لو وہ اللہ نہیں ہوں گے. جن کو میں نے آگے منوانا ہے، سمجھانا ہے، توحید فرما رہی ہے، وہ اللہ نہیں ہوں گے، اللہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ میں نے ان کو اپنی پہچان بنا کے بھیجا. کیا مطلب ہوا؟ لوگوں میں سامنے نہ آیا ہوں، نہ آ سکتا ہوں، نہ آنے کا امکان ہے. سامنے میں نہیں ہوں گا، سامنے یہ ہوں گے. دیکھنا ان کو ہے، ماننا مجھے. لوگوں دیکھنا ان کو ہے، ماننا اللہ کو ہے. اللہ نے اپنے منوانے کے لیے ان کو دلیل بنا کے بھیجا. یہ دلیل ہے، دلیل. شانے اسی شانے ماشاءاللہ روحانی ضلع ہے آپ کا گجرات. جب یہ دلیل ہے، لفظ دلیل ہی دلالت کرتی ہے کہ کوئی دعویٰ ہو تب دلیل ہوتی ہے. دعوے کے لیے دلیل ہوتی ہے. جب 14 دلیل ہے تو دعویٰ ڈھونڈو. دعویٰ کون ہے؟ دعویٰ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، دعویٰ خود توحید ہے. توحید دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے. توحید دعویٰ ہے، 14 دلیل ہے. اور اصول دعویٰ یہ ہے جب سے دعویٰ ہو. جب سے دعویٰ ہو تب سے دلیل ہو. دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں ہے مانا نہیں جائے گا. بے خبر ہو. دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، اگر دلیل نہیں مانا نہیں جائے گا. اللہ نے اپنی صداقت میں صرف 14 بنائے ہیں. یہ میری دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. کیا کہا؟ یہ دلیل ہے. اور دلیل دعوے کی ہے. جب سے دعویٰ ہے تب سے دلیل. کہوں پھر جیسا دعویٰ ہے ویسی دلیل. یہ دلیل ہے میرے بھائی، یہ پہچان ہے توحید. ان کے ذریعے کیا پہچانی جاتی ہے؟ توحید. جو علم میں نہیں آتا. اللہ علم میں نہیں آتا، آپ علم میں آتے ہیں. میرا نام ہے، آپ میں معلوم بھی ہوں. اللہ سامنے بھی نہیں ہے، نام بھی ہے لیکن نام ہو کے بھی معلوم نہیں ہے. علی فرماتے ہیں معلوم نہیں ہے. وہ خوش ہو جاؤ، میں جملہ صحیح کہوں. جب علی فرماتے ہیں اللہ معلوم نہیں ہے، یہ کہہ کے جناب علی نے فرمایا لوگوں اللہ میں کوئی آواز نہیں، کوئی ندا نہیں. جو آوازیں دے، جو ندا دے، آخر چپ تو ہو جائے گا نا. جو چپ ہو جائے گا وہاں وہ کیفیت زوال پذیر ہوگی. جو کیفیتیں زوال پذیر ہوتی ہیں وہ اللہ کی نہیں ہوتی. اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے. جو کبھی راضی ہو کبھی ناراض ہو وہ اللہ کہاں ہے؟ نہیں خوش رہی ہو. راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے. اللہ نہ راضی ہے نہ ناراض ہے. اللہ نے 14 کو اپنی کیفیت کا مظہر بنا کے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے ہاں راضی ہونا نہیں، ناراض ہونا نہیں، میں نے انہیں وجہ اللہ بنایا ہے. ان کو دیکھو اگر یہ راضی ہیں سمجھ لو میں راضی. سمجھ لیا دنیا؟ اگر یہ راضی نہیں ہے خوش ہو جائے.
اگر یہ راضی ہے کہ چپ کر کے اسے رضی اللہ بھی کہے، ایسی مشکل نہیں کہے گی بس۔ اب اللہ فرما رہا ہے اللہ ہو، اللہ ہے۔ اگر ایک گہری بات کروں تو آپ کے ساتھ متوجہ ہو جائیں، اس سورت کا نام اللہ نے نور رکھا۔ نور، سورہ نور 18ویں پارے میں، یہ کتنی بڑی سورت ہے سورہ نور۔ جب اللہ نے اس سورت کا نام نور رکھا، مجھے سمجھ آ جائے گی، نور رکھا، پھر اللہ اس جیسا نور نہیں ہے۔ نور کس کا نام؟ سورت کا نام نور۔ ادھر نام سورت کا رکھا، ادھر رسول فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا، میرا نور بنایا۔ اب جو نور اللہ نے، رسول نے بھی کہا نور، قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ نور اللہ نے 14 کو کہا ہے۔ اللہ ایسا کمال ہے، نور کن کو کہہ رہا ہے؟ 14 کو۔ کیوں کہا؟ ذرا خیال کرا شاہ جی، کیوں کہا 14 کو نور؟ چونکہ اللہ اس بات میں نور ہے، کوئی نورانی نور نہیں۔ گل مشکل ہوگی، اللہ کوئی نورانی وجود نہیں، نہیں اللہ اس بات میں نور ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ظلمت نہیں، نور ہے۔ ظلمت یعنی اندھیرا، مشکل نہیں پڑ گیا، پھر شروع سے چلو ادھر کیا تو میری بات چلی جائے گی۔ ظلمت نہیں، نور ہے، نور۔ اللہ نے ان 14 کو نور بنا کے اس 14 میں واحد الاصل نور، مرکز نور محمد مصطفیٰ کو بنا کے کہا رسول تو واحد الاصل نور ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ 14 ہو کے ایک اور ایک ہو کے 14، تاکہ تم میں کثرت بھی آ جائے، تاکہ تم میں کثرت بھی آ جائے، وحدت بھی آ جائے۔ کثرت بھی آئی، وحدت بھی آئی۔ وہاں صرف وحدت ہے، کثرت نہیں۔ یہاں کثرت بھی ہے، وحدت بھی ہے۔ ان کو واحد الاصل نور بنا کے رسول نے کہا میں اکیلا نہیں، میرا پہلا بھی محمد ہے، خوش ہوا میرا پتر، میرا آخری بھی محمد ہے، ہم سارے محمد ہیں۔ سمٹ جائیں تو محمد ہیں، پھیل جائے تو کوئی علی ہے۔ سمجھا کہ میرا تو اب اللہ فرما رہا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اب اللہ نے نور 14 کو کہا۔ اب جو مثال اللہ آگے دے رہا ہے وہ 14 کے نور کی دے رہا ہے۔ کیوں بلا کیوں دے رہا ہے؟ ان کے نور کی مثال کیوں دے رہا ہے؟ اب پریشان ہوں گے تو میں مشکل پڑوں گا، میں ذرا تھوڑا ہاتھ پریشان ہوں گے، میں مشکل پڑھوں گا تاکہ بالکل ہی سمجھ نہ آئے۔ سمجھ آئے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے 14 کے نور کی مثال دے کر خود بے مثال ہو گئے۔ ان کے نور کی مثال دی کیوں دی؟ ان کے نور کی مثال کیوں دی؟ مثال کے لیے ممثل لہو ہونا ضروری ہے۔ ممثل لہو، دوسرا اللہ ہے نہیں، پھر اللہ کس کی مثال دے؟ اس لیے اللہ نے 14 کے نور کی مثال دی۔ اب جو آیت کہتی ہے مثل نور ہی، اللہ کے نور کی مثال، اس نور سے مراد کون ہے؟ وجود محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، جو واحد الاصل نور ہے، 14 ہو کے ایک۔ اب اللہ اس نور کی مثال دے کے کہتا ہے مثل نور ہی کا مشکات، اس نور رسول پاک کے نور کی مثال مشکات جیسی ہے۔ مشکات کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب بجلی نہیں تھی، آپ گھروں میں آلے بناتے تھے، جہاں دیا رکھتے تھے، دیا
کوئی رواج تھا یا نہیں. یہ بچے نہیں سمجھے گئے بڑے سر ہے یار خدا واسطے میری تعریف کرے. اور وہاں دیا رکھتے تھے. دیا اس لیے جلایا جاتا تھا تاکہ رات کو کمرے میں روشنی رہے, چلتے ہوئے ٹھوکر نہ لگے. اس میں ہم رکھتے ہیں دیا. اللہ نے رسول کے نور کی مثال مشکات وہ اس آلے جیسی ہے, یا آپ جالا کہتے, عربی اردو میں تاک کہتے, اس تاک جیسی ہے. اس تاک میں اللہ دیا نہیں رکھ رہا, فیہا مصباح, اس آلے میں ایسا چراغ ہے جو پھونکوں سے بھی نہ بجھ سکے. ایسا چراغ فیہا مصباح, کچھ آیا مجھے گا سیکھا کہ فیہا مصباح, اس میں روشن چراغ ہے. جب رسول نے فرمایا ایسے نور کی مثال آلے جیسی ہے جس میں روشن چراغ ہے, تو ایک آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے مولا مولا آپ کے جو نور کی مثال ہے یہ مشکات آلے کی طرح کا آپ کے جسم میں کون سا مقام ہے؟ رسول نے فرمایا میرا صحابی وہ میرا سینہ ہے. گل سمجھ آئیے, وہ میرا سینہ ہے. مشکات میرا سینہ ہے. اس نے کہا مولا پھر اس میں جو چراغ رکھا گیا, مصباح رکھا گیا, مصباح کیا ہے؟ فرمایا وہ علم نبوت ہے. کہ اللہ نے میرے سینے میں علم نبوت رکھا. پھر میں دنیا سے کہوں گا خود اللہ نے جس کے سینے میں علم نبوت خود رکھ دیا ہو وہاں جبریل آپریشن نہیں کر سکتا. اب ایک خبر دنیا ہے, خوش نہیں ہوئے. مصباح اس میں روشن چراغ. جب روشن چراغ ہے نا تو مصباح وہ علم نبوت کس کو دیا؟ رسول پاک کے سینہ پاک میں علم نبوت, علم ہی علم. اب اللہ کہتا ہے المصباح فی زجاجہ, یہی علم نبوت مصباح ایسے شیشے میں ہے جس میں کوئی داغ نہیں ہے. وہ شیشہ ہی علی ابن ابی طالب. خوش نہیں ہوئے. وہ شیشہ کون ہے میرا بابا؟ وہ شیشہ زجاجہ کون ہے؟ شیشہ یہ مٹی کا بنا ہوا شیشہ نہیں, خدا جانے ایسا شیشہ جس پہ کوئی داغ نہیں. داغ سے مراد ریچ سے ہے, جہاں ریچ کا تصور ہی نہیں ہے. جس کے پاس شیشے میں, شیشہ کون ہے؟ جناب علی. تو میں گل کر دوں, اگر ماحول ٹھیک ہے تو میں جملہ کہہ دوں. اب وہی علم بلا فصل آیا جناب علی کے پاس. بلا فصل آنا ہی جانشینی کی دلیل. بلا فصل آیا تو بلا فصل کون جانشین بنا؟ جس کے پاس علم نبوت ہے, وارث علم نبوت ہے. جناب علی جب علم نبوت اللہ نے علی کو دے دیا, اب اللہ نے کہا رسول اب آج کے بعد سلونی کے دعویٰ تو نے نہیں کرنا. علی سے کروانا ہے تاکہ دنیا محسوس کرے جس کا جانشین ایسا ہو اس کا رسول کیسا ہو. سمجھدار ہیں میرے بھائی, رسول کیسا ہوگا. اب جناب یہ علم کہاں آ گیا؟ جناب علی علیہ السلام کے بعد جناب علی کو کیا کہا اللہ نے؟ شیشہ, قندیل, زجاجہ. پریشان تو نہیں؟ تھوڑی مشکلیں, تھوڑی جی گل کہ شادی تھوڑی, میں تو نوکر آپ کا سنا نا میں نے. زجاجہ مانے شیشے میں. جب یہ نور شیشے میں آئے تو پھر نور کی وسعت عالمین تک چلی جاتی ہے. تمام عالمین نور ہدایت امامت سے منور ہو گئے. تو امام کیا بن گیا؟ امام الخلق. خوش ہے. امام الخلق, یہ امام الخلق عہدہ ہے امامت کا, منصب ہے امامت کا. امام الخلق جناب ابراہیم کو 3 پہلے نبی بھی, رسول بھی, عبد بھی, خلیل بھی, 4 عہدے تھے. امتحان کے بعد پھر امام الناس بنے, امام الخلق نہیں. امام الناس نہیں, امام
नास बने, इमाम उन्नास मकाम इब्राहिम है, ओहदाए इमामत नहीं। मुश्किल नहीं रवत छोड़ दे। अब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, अब जनाब अली के पास क्या आया? ये इल्म इमामत जब आया तो अब अल्लाह कहता है कान्नहा कौकबुन दुर्रियुन। जनाब अली के अंदर जब नूर आया तो ये नूर कैसा है? जैसे एक चमकता हुआ सितारा। दुर्री ये निस्बत की है, दुर्रियुन ऐसा चमकने वाला दुर। अगर आज से 10 दिन पहले एक दुर आया था अखबारों में, जिसकी 4 अरब डॉलर कीमत पड़ी है, जो शुआएं सूरज से ले रहा था, जो सूरज जैसे शुआएं ले, अल्लाह जाने मुस्तफा कैसा है वो इतना कीमती हो गया। एक कौकबन दुर्रियन, जनाब के नूर को क्या कहा गया? चमकने वाला सितारा। अब वही जाने जैसे इसके चमक को इस मेयार पर जहाँ लफ्जों की भी कमी नहीं है, कौकब दुर्री कहते। अब जनाब अली का नूर मुनव्वर हो गया, इल्म नबूवत से अली का नूर आलमीन में फैला। जब फैल गया तो अब आगे अल्लाह एक लफ्ज़ कहना चाहता है, मेरी अल्फा से देख लो, आपके भी यहाँ की जो तफसीर है वो यहाँ भी आके चुप हो गए, उन्होंने गौर नहीं फरमाया। यहाँ आके अब अल्लाह कहता है कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु। बच्चों से बात नहीं हो रही, मेरे बुजुर्ग नहीं सुनेंगे आप, मैं सुनाऊंगा, आप नहीं सुनेंगे कोई बात नहीं। जब मुझे खड़ा किया है तो सुन। कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु, यही नूर अब रोशन होता है। कैसे रोशन होता है? इस कौकब दुर्री से। कौकब दुर्री कौन है? नूर कौन है? जनाब अली। जनाब अली से आगे यूक़दु, ये नूर रोशन किया जाता है। मजहूल है, मजहूल। यूक़दु रोशन किया जाता है, आगे रोशन किया जाता है। इस रोशन किए जाने से क्या मुराद है? रोशन तो वो पहले है, पहले है या नहीं? वो रोशन किया जाता है। क्या जाता है कि मसलन ये किसकी तरफ इशारा है? ये नस्ल इमामत जनाब हसन की तरफ। अब बिला फासिल नस्ल इमामत में पहला इमाम आता जनाब अली अलैहिस्सलाम। मरकज़ नस्ल इमामत से कौन आ रहा है? यूक़दु रोशन किया जाता है। क्या? अब देखिए जनाब अली क्या बन गए? अबुल आइम्मा, इमामों के बाप। देखें, इसीलिए अल्लाह ने निज़ाम बनाया है, ये उसकी अपनी अजमत का निज़ाम है कि नस्ल इमामत के लिए बाप भी हो और माँ भी हो। नस्ल इमामत जब चलेगी किससे चलेगी? बाप से भी, माँ से भी। फिर मैं बाद में बहस करूंगा। अब जहां मरकज किसको बनाया? जनाब अली को। क्या देके? अपना कुल इल्म देके, इल्म देकर जनाब अली को मरकज इमामत बना के अब कहा अब इसी अली से आगे रोशन किया जाता। मरकज कौन बना? जनाब अली। जब जनाब अली मरकज है तो फिर मादने रिसालत कौन बनेगी? गौर नहीं फरमा रहे। अब कुरान से पूछते हैं, कुरान बता मादने रिसालत कौन है? यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, शजरा मुबारका ही फातिमा ज़हरा। अब फातिमा ज़हरा पाक बीवी क्या हो गई? मादने नस्ल इमामत। अली हो गया मरकज़ नस्ल इमामत, मादन हो गई जनाब सैयदा पाक। तो आज से अल्लाह ने अज़ल से उसूल बना दिया, इमाम बनेगा ही वही माँ फातिमा ज़हरा हो और बाप अली मुर्तज़ा। इमामत के लिए ज़रूरी हो गया कि उसकी माँ बतूल, उसका बाप अली। जब अली हो गया, माँ और बाप का ऐलान हो गया, तो
पहले दिन जनाब आदम से यही कह दिया था अल्लाह ने और हवा बाग से, ला तकरबा हाज़िही शजरता, आदम और हवा इस शजरे के करीब ना जाना। तुम और हो, ये हो, सुनो मेरा पुत्र, तुम और हो। तुम्हारा शजरा आदमी वाला है, ये शजरा इमामत वाला है। ये और है, यूं कर दो मिन शजरत मुबारकत, मुबारका शजरा की सिफत है। शजरा कौन है? बीवी पाक। शजर नहीं, शजरा 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 वो होता है जैसे आगे नस्ल बढ़े, शजर से नहीं। गल सारे शजरा बीवी पाक। इसलिए रसूल फरमाते अली अंता व अना मिन शजरतिन वाहिदतिन, तू और मैं एक शजरा है, मैं जड़ हूँ तू तना है, हसनैन शाखे हैं फल फातिमा। हो गया मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, ज़ैतूना शजरा से बदलुल कुल मिनल कुल वाक़िअ हो रहा। सिफत नहीं, सिफत मुबारका है, ख्याल करा। वो बीवी क्या है? ज़ैतून, ज़ैतूना, ज़ैतून, ज़ैतूना शजरा से बदलुल कुल, बदलुल कुल जब शजरा है, जब बीवी पाक शजरा है, शजरा कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता है, मर्द से नहीं। जिसमें यार की मस्तूर हो उसमें यार का मर्द होना जरूरी है। मर्द के घर में कैसी ही औरतें क्यों ना हो, वहाँ कुफ नहीं होता, कुफ होता है मस्तूर के हवाले से। जब सैयदा पाक इतनी बड़ी पाक है तो फिर अली को कैसा होना चाहिए? इसलिए अल्लाह ने सैयदा को भेजा रसूल के घर, रसूल से बढ़कर किसी का घर नहीं था। अल्लाह ने खाना काबा बनाया ही फातिमा के लिए है। अली को भेज के कहा फातिमा न कहना अली मेरे घर आया। क्यों कहते मैं शजरतन मुबारकतिन ज़ैतूनत, ठीक है। ज़ैतूना कौन? सैयदा पाक। शौहर को क्या होना चाहिए? ज़ैतून। ये ना पढ़ो तुसी तो कसूर मेरा तो नहीं है, खोलो ना कसूर सारा है। असी पढ़ पढ़ गंजे हो गए तो मोटे से। देखिए क्या क्या हुआ कि ज़ैतूना जब सैयदा है तो फिर अली का ज़ैतून होना जरूरी है। अब कुरान ज़ैतून के लिए कह रहा हूँ, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। है क्या तर्जुमा हुआ है अंजीर की कसम, जैतून की कसम, और कोहे तूर पहाड़ की कसम, शहर मक्का की कसम। नहीं नहीं, ये कसमें इनकी नहीं। वत्तीन से मुराद रसूल है, जैतून से मुराद अली है, तूर सीनीन से मुराद हसनैन है, बालदिल अमीन से मुराद फातिमा ज़हरा। जब सही ठीक होगी मेरा भाई, लंबी बहस है, मैंने इसमें अशरे पढ़े हैं। अब जनाब जो कदो में शजरतन मुबारकतन ज़ैतूनतन ला शर्कियतुन वला गरबियत। अपनी तफसीर यहाँ की भी देख ली, जो आपकी गुजरात से आई है। कितनी नई वाली 19 जिल्दें, नहीं 19 जिल्दें मैंने मंगवाई हैं, 19 अभी छपी आगे नहीं छपी है। 19 जिल्द में जो चाहे वो आप बेहतर जाओ। इसमें लिखा है ला शर्कियतुन वला गरबियत। क्या माने? शजरा की सिफत है ला शर्किया वला गरबिया। बीबी पाक न शर्किया है न गरबिया। तर्जुमा ये लिखा हुआ है न गरबी है न शर्की है। शर्की मुज़क्कर की लफ्ज़, शर्किया लफ्ज़ है। नाराज हैं तो पहले फिर कुछ बोले, अगर आप हो रहे हैं नाराज तो फिर तो ना बोले पर मकबल पढ़ता रहो। शर्किया मुन्नस की लफ्ज़ है, शजरा चूँकि उसमें ते है लिहाजा यहाँ भी शर्किया। बीबी ना शर्किया है ना गरबिया है। ये जो तर्जुमा हुआ है ना शर्की है ना गरबिया, कहाँ ठीक है? ठीक है नहीं। शर्किया का तर्जुमा करें। जब तर्जुमा नहीं है कोई तर्जुमा जहाँ देखे उन्होंने कुछ और भी लिखा, उधर मैं नहीं जाना चाहता। ना शर्किया है ना गरबिया है। अब इसी शर्किया और गरबिया को समझने के लिए लुगत का होना जरूरी है।
लुगत बताएगी कि शर्किया के माने क्या है। शर्किया शर्क से है, शीन रे काफ दोनों का शर्क। शुक्रिया आपका, बड़ी अब तवज्जो से सुन रहे। शर्क, गरबिया, गर्ब, शर्क। शर्क कहते हैं कि एक नूर का ऐसे निकलना कि जैसे माहौल रोशन हो जाए, और वही कमाल में जाकर अपने कमाल को पूरा करके वहां जाके मकसद में मुकम्मल हो जाए, उसे गुरूब कहते हैं। अब अल्लाह कहता है वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह के लिए मशरिक भी है और मगरिब भी है। मशरिक शर्क से है, मगरिब गर्ब से है। अल्लाह के लिए मशरिक भी है, मगरिब भी है। कोई किसी ने तर्जमा नहीं किया, बिल्कुल ही अल्लाह के लिए मशरिक मगरिब ही तर्जमा किया है। मैं इसी शर्क और गर्ब से तर्जमा करना चाहता हूँ। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, अल्लाह कह रहा है अल्लाह के लिए मशरिक और मगरिब है। मशरिक रसूल है, मगरिब अली है। मशरिक कौन है? मशरिक जहाँ से निजाम वो रसूल, मगरिब इमाम जनाब अली सारे, जिसके इंतजार में सारा कायनात मुंतजिर है, मुंतजर की। ठीक हो, मशरिक रसूल, मगरिब अली। अब बीबी बात के लिए सिफत में ले आते हैं। बीबी ना शर्किया है ना गरबिया है, क्या माने हुए? सुनो, मशरिक रसूल है, कोई डर नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप भूले ना, भूले ना। ये हंगामा मैं खुद कर रहा हूँ ताकि आप भूले ना। मैं पूछ के ले रहा हूँ, ये उन्होंने पूछ के फिर बताया था। ये इम्तिहान के लिए नहीं, आपको याद अच्छी तरह याद आ जाए। ना बीबी शर्किया है ना गरबिया है, मशरिक रसूल है, मगरिब अली है। तो तर्जुमा ये है, बीबी ना नबी है ना इमाम है। बीबी नबी भी नहीं, इमाम भी नहीं, लेकिन चादर तत्हीर में नबी भी बैठा है, इमाम भी बैठा है। तारुफ सैयदा से कराया जा रहा है। तारुफ कैसे हो रहा? जनाब सैयदा पाक से हो रहा है या नहीं? फिर मानो बीबी ना नबी है ना इमाम है। नबी भी बैठा है, इमाम बेटे शौहर समाज बैठे हैं। तारुफ फातिमा से है। फिर फातिमा के पास, बीबी पाक के पास कोई ऐसा ओहदा है, अगर ये ना हो ना नबूवत मिलती है ना जन्नत मिलती, और इस्मत और तहारत है। ना शर्कियत वला गरबियत, बीबी ना नबी है ना इमाम है। ठीक हो गया, लेकिन मरकज इस्मत और तहारत। इस्मत और तहारत के बाद अब बात करता है यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ। पूरा कुरान देखे, पूरी लुगत मैंने पूरा कुरान, एक एक आयत, एक एक लफ्ज सारा लिख दिया। 8 साल लगे हैं लुगत लिखने, जोर लाया बड़ा, और हर शय का जवाब मैंने खुद दे दिया। किसी को मैं जवाब दे नहीं दूंगा नहीं, सारा मेरा उस पर सारा कुछ लिखा हो। अब देखिए, यकादो ज़ैतुहा युज़ीउ, इसका तर्जुमा है यकादो करीब है, करीब। कादा यकादो, लुगत पढ़ दिया थोड़ी। तुसी लोग नाज़िक लोग ऐसी डरते हैं कि कोई ऐसी गल ना हो जाए। यकादो फेले मुजारे है, कादा फेले माजी है। यकादो, यकादो अफ़आल मुकारबा का दोनों का से, इनमें करीब का माना है, करीब। अल्लाह कह रहा है यकादो, पूरे कुरान में जहां भी यकादो आया है कराबत के माने में है, लेकिन कराबत वाक़ई नहीं होती। माने कराबत के हैं मगर वो कराबत वाक़ई नहीं होती। ख्याल करा है, बात नस्ल इमामत की हो रही। यकादो ज़ैतुहा, ज़ैत माने तेल, तेल किसका? जैतून का। बीबी जैतूना है या नहीं? उस जैतूना का तेल,
तेल, तेल तेल के माने असल, तेल के माने हकीकत, तेल के माने नूर, तेल के माने वजूद हसन। और समझ आइए थोड़ी। यकादो ज़ैतुहा युज़ियो, करीब है कि इस जैतूना का असल हसन का नूर रोशन हो। कुरान क्या कहता है? नूर अब तो जो चलेंगे। यकादो करीब है, लेकिन ये यकादो बताता है कराबत के माने में है, लेकिन कराबत वाक़ई नहीं होती। ठीक है। अब जब सैयदा और जनाब अली से हसन में आना है, अभी कराबत के लफ्ज़ में आपको समझा दूं, इन दोनों का बीबी के इस दुनिया में आने से पहले निकाह अल्लाह ने खुद कर दिया। सैयदा पाक का अक़्द पाक पहले हो चुका था, इस दुनिया में आई तो मनकूहा हो के आई, निकाह हो चुका था। हो जब सैयदा पाक तशरीफ लाई, सज्जे से सर उठाया, आते ही दुनिया में सबसे पहले कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, तौहीद की गवाही दी बीबी ने। फिर तो गवाही दी अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देती हूँ मेरा बाप मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि सलाम अल्लाह का रसूल है। अशहदु अन्ना बाली अलीयन वलीयुल्लाह, मेरा शौहर अली वली है। और रिवायत है घरने वालों, जब बीबी आते ही अपने मनकूहा होने का ऐलान कर रही है, फिर खास्तगारियां कैसी। बुलाने भी की, फिलाने है, घरने वाले घरने, समझ आइए की कुछ तो पता ही नहीं। अब जरा युज़ियो आगे बीबी पाक क्या हुआ, निकाह हो के आया। निकाह ही का नाम करामत है। माहौल को थोड़ा सा बदल के गया। सही, निकाह का नाम अल्लाह ने क्या कहा, यकादो लगा। यकादो कराबत को जाहिर करता है, मगर कराबत वाकई नहीं होती। अज नहीं समझे, सैयदा और अली के निकाह में कराबत है, मगर हसन कराबत से नहीं आए। कैसे आए, अब मैं आयत पढ़ता हूँ। यकादुल बर को पहला सवारा, जरा तीसरा पहले तो तीन बर क्या है। यकादुल बर को यख्तफु अब्सारह, करीब है कि बिजली उनकी आंखों को उचक ले, कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। बिजली आंखों को उचक ले, मुनाफिकीन की आंखों को बिजली उचक ले जाए, अंधा कर दे ना। कुल्लमा अज़ा लहुम शौफी, जब रोशनी होती है तो चल पड़ती है। चलना दलील है, उचकने के करीब थी मगर उचकी नहीं। मैं उर्दू में पढ़ना यार, इंग्लिश तो नहीं, करीब थी, रोशनी आई, चल पड़े। फिर क्या हुआ, वैज़ा अज़लम अलैहिम कामू, जब अंधेरा हुआ तो खड़े हो गए। तो खड़े होना दलील है, आंखें हैं, उचकी नहीं, करीब थी उचकने की। तो फिर मालूम हो गया जहाँ कादा यकादो लगाया जाए वहाँ कराबत के माने होते हैं, मगर कराबत होती नहीं। कैसे वाक़े होती है, वलौ शाअ अल्लाह लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम, अगर अल्लाह की मशीयत हो तो वो आँखों को ले जा सकता है। फिर मानो जब यकादो लग जाए वहाँ कराबत तो होती है, मगर वुकू मशीयत से होता है, कराबत से नहीं। बात कह रहा, फिर जो वकू होगा ना आगे कैसे होगा, मशीयत से। अब चूंकि 14 है मशीयतुल्लाह, मैं आयत पढ़ दूं, वमा तशाऊना, आयत 14 सूरह दहर में, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। ऐ आले मोहम्मद, तुम चाहते ही वही हो जो मैं चाहता हूं। जब ये वही चाहते हैं जो वो चाहता है। अब कराबत है
علی علیہ السلام بھی بیٹھے ہیں, سیدہ پاک بھی تشریف رکھتی ہیں. اللہ نے چاہا کہ حسن آئے. ہمیں کیا خطانو ہے, اللہ نے چاہا کہ حسن آئے, علی نے چاہا حسن آئے, سیدہ نے چاہا حسن, علی کے چاہت کو قبول کر کے کہا حسن آئے, حسن وجود میں آ گیا. امام مشیت سے آتا ہے, قرابت سے نہیں. آج کے بعد یہ نہ کہا کرو ہماری طرح پیدا ہو. مشیت سے, بس یہی وجہ ہے کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے انبیاء کی تخلیق ماں باپ سے کی. لمبی گلے ہمیں نوان دی اسے 10ویں لی. انبیاء چلے کیا کس سے, ماں بھی باپ. جب ان 14 کا وقت آیا نا اس دنیا میں آنے کا, آخری نبی بنایا جناب عیسیٰ, یا آ کے تخلیق کا نظام ہی بدل. ہائے ہائے ہائے, کیوں بدلا؟ تاکہ پتہ لگے 14 ہماری طرح نہیں آتے. بے خبر ہو, بے خبر ہو, خوش ہو. میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرا. یہاں آ کے تخلیق کا نظام بدلا یا نہیں بدلا؟ جب بدلا کیا ہوا؟ ماں ہے, باپ نہیں. فرق یہ ہے جو ماں باپ سے آتے ہیں وہ خلق کہلاتے ہیں, جو بغیر باپ کے آتا ہے وہ امر کہلاتا ہے. پھر معصوم امر سے آتا ہے, جب آتا ہے تو پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں اولے الامر تھا, جبریل نہیں تھا. سارے ترجمے غلط. نہیں پتہ نہیں تفسیر نہ لکھتے تو اچھا. کون آیا؟ اولے الامر. معلوم ہوا امر سے پیدا ہوتا ہے, امر سے. معصوم کس سے, نبی امام کس سے آتا ہے؟ امر سے, امر سے, امر سے, قرابت سے نہیں. اب میں ایک لفظ کہتا ہوں, یہ پورا گجرات زور لگائے داد دے پھر بھی کم ہے. ایسی لفظ صحیح جملہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام امر سے پیدا ہوئے, خلق سے نہیں. جو بچہ امر سے آنے والا ہو اس کی ماں کا بطول ہونا واجب ہے. اس کی ماں کیا ہونا ضروری, بطول ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ مریم بطول ہے یا نہیں؟ اب میں جملہ کہوں, او بے خبر ہو, ایک عیسیٰ ہے, ماں بطول بن گئی. سیدہ کے 11 بیٹے ہیں, 11 اماموں کی ماں ہے سیدہ طاہرہ. پاک بی بی کتنے اماموں کی ماں؟ 11 کی ماں. جس کا 11واں بیٹا اس معیار کا ہو جس کی سیدہ ماں ہے, اسی عیسیٰ سے کہا عامر سے بننے والا, جا کے چوتھے آسمان پہ بیٹھا رہے منتظر. کوئی حد نہیں, کوئی حد. انتظار کا جناب عیسیٰ انتظار میں ہیں یا نہیں؟ بیٹھے ہیں یا نہیں؟ ایک گل بچڑی کروں تاکہ آپ کو کچھ اچھی بھی لگے. کیا کروں, اچھی لگانی پڑ گیا تھا کہ آپ خوش خوش سنتے, آپ کو پریشان نہیں کرنا. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا, عیسیٰ علیہ السلام یہی بیٹھا رہے, منتظر کا انتظار کر. انتظار کروانا دلیل ہے منتظر افضل ہے نبی سے. انتظار کر, جناب عیسیٰ کر رہے ہیں انتظار. اللہ نے کہا عیسیٰ علیہ السلام, اور گل سن گنو صحیح, نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. پریشان ہو گئے, نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا. وہ بیٹھا ہوا ہے انتظار کے لیے, اور ماں کیا بن گئی؟ بطول. مریم بطول. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی انتظار, اس لمحے میں بھی انتظار میں بیٹھے ہیں منتظر کی. اللہ نے دلیل بنا دیا, جب انتظار کرنے والا امر سے بنتا ہے
फिर मुंतजर नुतफे से नहीं बना। मुंतजर भी आम्र से बनता है, ठीक है। उसकी माँ भी है, मुंतजर की माँ भी है, बाप भी है। माँ बाप हो के भी मुंतजर है, तो फिर बच्चा कैसे आएगा? आम्र से आएगा या नहीं? जलील हो गई, आम्र से बनते हैं, आम्र से। इसी अली की बेटियां। देखो मेरे ख्याल मसाइल तो सारे हो गए, अगर मुझे इजाजत दे मैं भी सैयदा पाक का पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाह। 18 साल के सिन में सर के बाल सफेद, अभी सही बात रहे थे आपने सुना। अल्लाह अकबर, वो काफी सारी बातें फरमा रहे थे। 18 साल के सिन में बीबी असा लेके चली, खुदा जाने इतनी जख्मी हो गई। जो ही जनाब अली आते भाई, अली मेरी हालत ना देख रही है। एक दिन आए तो बीबी ज्यादा रो रही थी। जनाब अली रोते रोते करीब बैठ के फरमा दिए, शहजादी आज इतना क्यों रो रही है? कहा आका आज सलमान फारसी ने आपकी बात बताई है, तब से रो रही है। जनाब अली फरमाते क्या कहा? जानते हुए भी क्या कहा? हमें रुलाने के लिए। सैयदा पाक ने कहा आका सलमान ने बताया है मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। ये थोड़ा बाबे मसाइला है, अजरकुम अल्लाह। मदीने वाले आपको सलाम नहीं करते। अली रो के कहते आगे तो नहीं बताया, और आगे क्या है? फरमाया मैं सलाम करता हूँ और जवाब नहीं। अल्लाह जाने किस अंदाज में सैयदा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस बीबी का जसद पाक जब रात के अंधेरे में उठा, सही ने कहा था कि कोई अभी अली पहली वसीयत ये है मेरे जसद में वो ना आए जिन्होंने मुझे रंजीदा किया। उनके लिए पहले वसीयत हो। अंधेरे में जनाब अली ने जसद पाक उठाया ना, जब उठा ना अंधेरे में, आपको पता है कितने आदमी थे जनाब हसनैन उंगलियों से ये पकड़े हुए। उस वक्त मेरे अली ने कहा हसन ये जसद के नीचे कौन है? हमें रुलाने के लिए। हसन ने कहा बाबा बहन ज़ैनब रो के कहा मेरे अली ने, हसन बहन को घर छोड़ा फिर जाएंगे। जब छोड़ा है तो पूछा बाबा क्यों भेजा? फरमाया मैं गवारा नहीं करता, मेरी ज़ैनब के कल्ब पे किसी मदीने वाले की नजर पड़ी। मैं कहूँगा मौला आज तू जो मौजूद है यही ज़ैनब है, बाजार कूफा है, इशारा हो गया हाज़ ही ज़ैनब बिन्त अली। बीबी पलान बेपलानी ऊँट में बैठी, बाल डाले हुए हैं, सर पे खाके करबला, ये हाथ पीछे बंधे हुए हैं, घुटनों में सर रखे। जब इशारा हुआ ना, बीबी ने कहा सज्जाद इशारा सुना तूने? मेरे इमाम के आंखों के रंग बदल गए। रो के कहा फूटे मैं सिर्फ सुना नहीं मैंने इशारा देखा भी है। सज्जाद ये सारे गैर महरम हैं, मैं खुतबा पढ़ना चाहती हूँ। बीवी ने कहा आवाज़ होगी, गैर महरमों में मेरी आवाज़ जाएगी, क्या इज़्न इलाही है मैं आवाज़ से खुतबा पढ़ूँ? इमाम ने फरमाया तौहीद चाह रही है तेरे खुतबे से दीन बच जाए। मेरा दीन बच जाएगा। इस बीबी ने सर घुटनों में रखे खुतबा पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसको तू या अहलल कूफा, कूफे वालों खामोश। जब कहा ना खामोश, सारी दुनिया खामोश हो गई। जब खामोश हुई, एक सहाबी है नाबीना जनाब अली का, ये जंग जमल में गया था, इसका नाम है अब्दुल्ला इब्न अफीफ। जंग जमल में गया था, ये खड़ा है बाजार में। जब ये आवाज़ आई ना बीबी की, ये कहता है ये वाला शब्द, मैं जनाब अली के साथ जंग जमल में गया। जो पहले तीर आए थे ना, बारिश हुई तीरों की, और उनको भी तीर लगे। इसकी एक आंख में तीर लगे, अब्दुल्ला की एक आंख ज़ाय हो गई। फिर एक आंख में जंग सिफीन में गया, वहाँ भी तीरों की बारिश आई। एक तीर इसको दूसरी आंख पे लगा, दोनों आंखों से नाबीना। ये नाबीना कहता जब हमारी आंखें चली गई, जिन जिन की आंखें चली गई थी, जब वापस गए ना, उनको अली बुला बुला के आंखें देने लगी। कदीमाना सुनने वाले बाबे मसाइब है,
کہتے ساروں کو جب آنکھیں ملی میں گیا، عبداللہ کہتا میں نے کہا مولا مجھے بھی تیر لگے ہیں۔ علی روتے روتے کھڑے ہو گئے، سمجھ گئے میری بات کو؟ رو کے کہا عبداللہ تجھے نہیں دیں گی۔ یہ عبداللہ کا اجرکم اللہ سیدنا سے قبول فرمائے، تجھے آنکھیں نہیں دیں گی۔ یہ کہتا، یہی کہتا جب یہ آواز آئی نا بی بی پاک کی خطبے کی، کہتا ہے لوگوں کیا علی دوبارہ آ گئے؟ یہ لہجہ بھی علی کا ہے اور فساد علمی بھی علی کی ہے۔ لوگوں نے نہیں بتایا۔ جو بچی اس کی سوٹی پکڑ کے آئی تھی اس نے کہا بابا قریب ہے، میں دیکھنا ہوں کون پڑھ رہا ہے، خطبہ کون دے رہا ہے۔ جلدی بچی گئی، روتی ہوئی آ کے لپٹ کے کہتی ہے بابا کہوں خطبہ دینے والا مرد نہیں۔ مستور ہے، مستور کا نام لیا نا، اس نے منہ پیٹ کر کہا لوگوں اتنی جلدی شریعت بدل دی کہ بیویاں خطبہ پڑھ رہی۔ رونے لگ گیا جناب کون؟ جناب عبداللہ۔ بی بچی نے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں، بابا اس کے ہاتھ بندھے ہوئے۔ جب یہ جملے کہے نا، اب عبداللہ نے کہا بچی اس بی بی کے مجھے قریب لے چل۔ یہ علم علی والا ہے، آواز بھی علی کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ علم اور یہ آواز ورثے میں ملی ہے، رشتے میں، یا شاگردی میں ملی؟ عبداللہ کہتے ہیں میں آیا اور ہاتھ باندھ کے بی بی سے کہا بی بی خدا کے لیے بتاؤ یہ علم تمہیں کیسے ملا؟ علی کی شاگردہ ہے یا علی سے رشتہ ہے؟ اب علماء نے لکھا ہے اگر بی بی کہتی عبداللہ میں علی کی بیٹی ہوں، یہ ہے کر کے مر جائے۔ جناب زینب نے ایک نام لیا عبداللہ۔ عبداللہ کہتا ہے یہ بی بی تو میرا نام بھی جانتی ہے۔ اب اس کا پہلا پریشر جب کم ہوا نا، اب بی بی نے کہا عبداللہ میں شاگردہ نہیں، انا زینب بنت سیدنا سے قبول فرمائے، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ جب یہ کہا نا، اب عبداللہ نے منہ پیٹ کر نجف کی طرف دیکھ کر کہا مولا میں اب سمجھا کہ تو نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں، تاکہ تیری بیٹیوں کو برہنہ سر میں نہ دے۔ گناہ گار اللہ ماتم حسین، ماتم حسین بھائی، ماتم